समस्या आम जीवन में बिना कारण आसी न थाए। समस्या आसीबा यह इशारा करि थाए कि आमे आमर जीवन में एबे बहुत किछि बदलैबार अछि। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। आज रही ज्योतिष कार्यक्रम तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण एवं खास रही अछि। काहेकि ना आज रही वीडियो रे आमे तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई एही नूतन वर्ष 2026 किपरि रहिबा माने वर्ष जाकर भविष्यवाणी विषय रे आलोचना करिबा। एही वर्ष 2026 रे ग्रह मानकर गोचर हिसाब रे आपनकु केउ भली फल प्राप्ति हेबा एवं एही 2026 मसिया रे आपनकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबा, एही समस्त विषय रे आज रे वीडियो रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। एही वर्ष 2026 रे ग्रह मानकर स्थिति आपनकर कुंडली रे किपरि रहुअछि एवं प्रत्येक ग्रह माने आपनकु केउ भली फल प्रदान करिवे, आपनकु केते शुभ फल प्राप्ति हेबा एवं केते अशुभ फल प्राप्ति हेबा, एही समस्त विषय रे आज रे वीडियो रे आमे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। एहा पूर्वरु जदि आपनकर भी तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु आपण माने गोटे कथा मने रखंतु, एही कार्यक्रम आपनकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपनकर जदि तुला राशि हुई थाए किंबा आपनकर जदि तुला लग्न भी हुई थाए आपण एही कार्यक्रमटी को देखि पारिबे। सर्वप्रथमे आमे जानि नेबा एही 2026 मसिया रे ग्रह मानकर गोचर किपरि रहुअछि। एहा पूर्वरु आपण माने समस्तकु एही नूतन वर्ष 2026 रा हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही नूतन वर्ष रे आपनकर समस्त इच्छा अभिलाष पूर्ण हेउ, आपनकर जीवन सुखमय व्यतीत हेउ, मंगलकारक हेउ। जेहेतु आपनकर तुला राशि एवं आपनकर राशिर अधिपति हेउचंती शुक्र महाराज एवं शुक्र महाराज वर्ष आरंभरु आपनकर तृतीय भाव चलन करिवे एवं तांको सहित सूर्य एवं मंगल मध्य चलन करिवे। यह सहित वर्ष आरंभरु राहु आपनकर पंचम रे रहिबे एवं शनि आपनकर षष्ठ भाव रे रहिबे एवं देवगुरु बृहस्पति देवता मानकर गुरु आपनकर भाग्य भाव रे माबे नवम भाव रे विराजमान रहिबे। यह सहित केतु आपनकर एकादश भाव रे रहिबे। देखंतु वर्ष आरंभरु आपनकर राशिर अधिपति शुक्र तृतीय भाव रे रहिबे। पुणी 22 दिन पर आपनकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। पुणी 22 रु 25 दिन मध्यरे शुक्र आपनकर पंचम भाव को चलन करिवे। यह सहित एही 2026 वर्षटी हेउछि सूर्यंकर वर्ष। सूर्य आपनकर वर्ष आरंभरु तृतीय रे रहिबे एवं जनवरी 14 पर मकर संक्रांति पर आपनकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। पुणी यह पर आपनकर पंचम भाव को चलन करिवे। पूर्वरु राहु आपनकर पंचम रे अछंती एवं वर्ष सारा राहु आपनकर पंचम भाव रे शिक्षार भाव रे प्रेमर भाव रे विराजमान रहिबे डिसेंबर 5 पर्यंत। तो पंचम भाव आपनकर शिक्षा क्षेत्र प्रेम जीवन संतानर भाव होई थाए। आमे वीडियोर आगु को शिक्षा, स्वास्थ्य, क्यारियर, भाग्य सबकिछि विषय विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। सबुठार बड़ कथा हेउछि राहु आपनकर वर्ष सारा पंचम भाव रे रहिबे एवं पंचम भाव हेउछि आपनकर प्रेम जीवनर भाव। जेहेतु राहु आपनकर पंचम रे रहिबे तेणु आपण आपनकर प्रेम संपर्क उपरे टिके सतर्क रहिबा को पड़िबा। पूर्वरु जदि आपण काहा सहित भी प्रेम संपर्क रे अछंती किंबा एही वर्ष जदि आपण काहा सहित भी संपर्क रे आसंती तेबे मने रखिबे सेथिरे सतर्कता रहिबार बहुत अधिक आवश्यकता रही अछि। पंचम भाव हेउछि आपनकर प्रेमर भाव। राहुर काम हेउछि हठात आपनकर संपर्क रे फाट सृष्टि करिबा, हठात आपनकर मन रे द्वंद्व सृष्टि करिबा। राहु एठारे बसिले आपण निश्चय देखिबे आपनक भितर सब किछि भल चलिथिबा, भल पाइबा बढ़ी चलिथिबा, भ्रमण सुख मिलुथिबा, आपण एन्जॉय करुथिबे, किंतु हठात आपनक भितरे खेल को बदलई देबे, आपनक भितरे डिस्टर्बेंस क्रिएट करई देबा एवं परस्पर मध्यरे कली झगड़ा आर्गुमेंट करई देबा।
ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆକସ୍ମିକର ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ରାତାରାତି ଧନୀ ବନିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାହୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରା 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି ବି କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହୁଅଛି, ଆପଣ କାହା କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଥାଏ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର 2026 ମସିହାରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ତ ରାହୁ ଶନିଙ୍କ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରାହୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆମ ଶରୀରର ପେଟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 2026 ମସିହାରେ ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା, ବଦହଜମି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହିଭଳି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିଛି ନା କିଛି ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଶନି ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 2026 ମସିହାର ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ରାହୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନଠାରୁ କେଉଁଠି ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରୁ ହଟି ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ବନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ, ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତୃତୀୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, ତାହା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି।
ଯେଉଁ ନୂତନ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଗୁରୁ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଭାବରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଚାକିରି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଗୁରୁ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଶିଖିଯିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦଶମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସୁଖର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଋଣ କରଜ ନେଇଥିଲେ, କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତ କରଜ ଋଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନ ବା କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରି ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ଦଶମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ଆଣି କରିଦେବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭର ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିବ ତାହା ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗଲେ ସର୍ବ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ, ଲାଭ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ବର୍ଷ ହୋଇକରି ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏପ୍ରିଲ 10 ଠାରୁ ନେଇକରି ମେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱଚାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ପାଟିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ
माँ लक्ष्मीଙ୍କର पूजा अर्चना करंतु एवं प्रत्येक बुधवार दिन गोमाताଙ୍କୁ निज हातरे रुटी एवं गुड़ खाइबाकु दियंतु शुभफल प्राप्ति हेबा। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रिंग द्रंग सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु अधिक शुभफल प्राप्ति हेबा।